آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ والے دن سویڈن میں جو مسلمانوں کے پاک کلام قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، آج اس کی مذمت کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت، اور مسلمانوں تمہارے ضمیروں کو جگانے کی کچھ تھوڑی سی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ والے دن سویڈن میں جو مسلمانوں کے پاک کلام قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، آج اس کی مذمت کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت، اور مسلمانوں تمہارے ضمیروں کو جگانے کی کچھ تھوڑی سی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو۔ بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی ادھر نماز ہو رہی ہے، باہر میں قرآن پاک کی حرمتی ہو رہی ہے، باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں، سوال یہ ہے کہ کفر تم کو للکار رہا ہے، کفر تم کو للکار رہا ہے، اور وہ جو دین ہماری شریعت سکھاتی نا کہ مسلمانوں تم قربانی والے دن جیسے جانوروں کی گردنیں کاٹتے ہو نا، اسی طرح جب کبھی تمہارے دین کی طرف انگلی اٹھے، دین کی طرف دین کے اوپر کوئی ایسا وقت آئے مشکل، تو کافروں کی ایسے گردنیں کاٹنے سے مت ہچکچانا۔ ان کے خون سے، ان کے خون کی بھی ندیاں اس طرح بہنی چاہیے، بہتی نظر آئیں دنیا کو، جس طرح تم عید الاضحیٰ والے دن جانوروں کی خون کی ندیاں بہاتے ہو۔ اللہ پاک نے اسی لیے ہم کو یہ سال بعد عید الاضحیٰ کا دن دیا کہ 3 دن مسلمانوں تمہاری ٹریننگ ہوگی خون کی ندیاں بہانے میں۔ جب دین کے اوپر اس طرح کو کوئی مشکل وقت آئے گا تو پیچھے مت ہٹنا، کفر کی دھچیاں اڑا دینا، کافروں کی گردنیں اڑا دینا، کافروں کے خون سے ندیاں بہنی چاہیے۔ دریا اور سمندر ان کے رنگ جو ہیں پانی کے وہ سرخ ہو جانے چاہیے۔ مسلمانوں آج اتحاد کر لو، آج وقت آ گیا ہے کہ کفر نے پھر ایک بار مسلمانوں کے ضمیروں کو، مسلمانوں کو للکارنے کی کوشش کی ہے۔ بار بار یہ اس طرح کی کوششیں کی جا رہی۔ اگر ہم سوئے رہے، ہم نے کوئی مذمت نہ کی، کوئی احتجاج وغیرہ نہ کیے، تو وہ پھر دوبارہ ایسی کوشش کریں گے، پھر دوبارہ ایسی بیہودہ حرکت کریں گے، اور ہم مسلمانوں نے ان کا منہ بند کرنا ہے، ان کو روکنا ہے۔ پتہ چل جائے ان کو کہ واقعی مسلمانوں کے ضمیر زندہ ہیں، وہ جاگ رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ایسے احتجاج ہوتے ہیں، ایسی ریلیاں نکلتی ہیں، ایسے جو ہیں وہ مسلمانوں کی اتنی پاور ہے، جتنی ہماری تعداد ہے نا مسلمانوں کی اس دنیا میں، اگر ہم مسلمان ایک ایک پھونک بھی مار دیں تو وہ اس پھونک سے اٹھ جائیں کافر۔ جو یہ جو گوری چمڑی والے ہیں نا، یہ تمہارے جتنے مرضی دوست بن جائے، اوپر سے دوست ہے، اندر سے یہ تمہارے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اور آج کی ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ مسلمانوں جاگ جاؤ، خدا را اب تو جاگ جاؤ۔ عید الاضحیٰ والے دن وہ کیوں اس طرح کا واقعہ کیا گیا؟ اسی وجہ سے کیا گیا کہ یہ جو مسلمانوں کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ پاک ہر سال ٹریننگ کرواتا ہے کہ جب ہمارے دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بے غیرت انسان انگلی اٹھائے تو مسلمان ان کافروں کی گردنیں اڑانے میں ہچکچائیں مت، ان کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ اسی لیے انہوں نے یہ سنا تھا، اسی لیے انہوں نے عید والے دن یہ بیہودہ کام کیا، بے حرمتی کی ہمارے قرآن پاک کی، تاکہ وہ دیکھنا چاہتے، چیک کرنا چاہتے، ہمیں بار بار وہ ٹیسٹ لگا کے
टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वाकई मुसलमान जिंदा ज़मीर हैं, जाग रहे हैं, या मुसलमानों की तरह मुसलमानों की ज़मीर मर चुकी है। मुसलमानों, खुदा की कसम अब एक हो जाओ, वक्त आ गया है। इन कुफर की जड़ें हिलाकर रख दो। इनको लग पता जाए कि मुसलमान चीज़ क्या है, कि मुसलमानों को ललकारना नहीं चाहिए, मुसलमानों की किसी भी किस्म में कोई अमल दखल ना हो, कोई बेहुरमती ना हो। ऐसी जड़ें हिला दो कि दोबारा उनकी साथ साथ नस्लें याद रखें कि मुसलमानों ने हमारे साथ ऐसा किया था। जो है ना, हुकूमती लेवल पर बेहुरमतियाँ की जा रही, बार बार की जा रही। क्यों की जा रही? इसी वजह से कि आज हमारे जैसे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इन गोरी चमड़ी वालों के नीचे लगे हुए हैं। जो हुक्मरान है वो उनके तलवे चाट रहे हैं, उनके बूट पॉलिश कर रहे हैं, इमदादें लेकर खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ये तो हमारे गुलाम है, इन्होंने कुछ करना नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये इनको तो हमने काबू किया, हम इनको संभाल रहे हैं। पूरी दुनिया में इन यहूदियों के बिजनेस फैले हुए हैं, तो पूरी दुनिया के बिजनेस के वो हब बने हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि अब हम एक हो जाएं। इन 5 उंगलियों को अब चाहिए कि ये अब एक मुट्ठी बन जाए, इनका इत्तेहाद हो जाए। 5 उंगलियां जब अलग-अलग हैं तो तब उनकी इतनी ताकत नहीं है। जब ये एक मुट्ठी बनेंगे तब इनकी ताकत इतनी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। मुसलमानों, हमको ये चाहिए था कि ईद वाले दिन हमारे पाक कलाम कुरान पाक कलाम रब्बी की बेहुरमती की गई, तो हमें चाहिए थी कि जानवरों की बाद में गर्दनें कटती, पहले उन कुफर की गर्दनें उड़ जाती। वो हज़रत अबू बकर सदीक, उमर, उस्मान ने गनी और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, शेर खुदा, मौला कायनात, उनके जैसे जिगरे कलेजे चाहिए हमको कि जब कभी उनके सामने कुफर ने सर उठाया, उन्होंने सर उड़ाकर रख दिया। इस तरह के कलेजे, इस तरह के जिगरे चाहिए हमको। मुसलमान, तू तो अल्लाह पाक ने तुझे इतनी पावर दी है, इतनी ताकत दी है। जब तेरे ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों की मदद भेजी तेरे लिए, तारीख गवाह है। मुसलमानों, एक हो जाओ। खुदा की कसम, ये फिरका वारियत में मत पड़ो। अब चाहिए कि फिरका वारियत को एक साइड पर रख दें। जब बात आ जाए दीन की, रब रसूल की और हमारी पाक कलाम की, तो एक होना पड़ेगा हमको। हमें एक हो जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है। अब मुस्लिम ममालिक में ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इनमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एटमी ताकत रखता है, कुव्वत रखता है। तो क्या ये हमने ये जो एटम बम वगैरह रखे हुए हैं, क्या ये हमने कब चलाने हैं? कि जब बाज़ लोग शब बरात आती तब छुरियाँ पटाखे चलाते, तब चला, इसलिए उस दिन के लिए बचा कर रखे हुए कि उस दिन चलाएंगे? नहीं। ये अगर हमको अल्लाह पाक ने ऐसी पावर, ऐसी ताकत दी है, तो इसीलिए अल्लाह पाक ने दी कि जब तुम्हारे दीन की तरफ बुरी नज़र उठाई जाए, उनकी आंखें निकाल लेना, उनकी गर्दनें उड़ा देना। खुदा की कसम, एक हो जाओ यार। अब एक हो जाओ मुसलमानों, इत्तेहाद कर लो। तमाम मुस्लिम ममालिक, OIC के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, पाकिस्तान इस्लामी ममालिक हैं, इनको अब एक हो जाना चाहिए, इनको इत्तेहाद करना चाहिए। पूरी दुनिया की जड़ें हिलाकर रख देनी चाहिए इनको। पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमानों की कितनी पावर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपके ज़मीर झंझोड़ने में मददगार साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज वक्त है। अगर कुछ कर नहीं ना सकते तो इस वीडियो को शेयर कर दें। शायद हो सकता है कि किसी और का मरा हुआ ज़मीर, मुर्दा ज़मीर जाग जाए और वो जिहाद के लिए कुफर के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी।
اس ویڈیو کے توسل سے ہم اس جہان میں اور اس جہان میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔